करे बाबा हितोपदेश 16 अध्याय हमें 1 करो 16 पर्यंत पढ़िछे प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो मो मुख को शुचि करो पवित्र करो ज्ञानी सलमनक द्वारा तुमरी ज्ञान परिपूर्ण ए वाक्य प्रभु वाक्य भांगिवा समय पवित्र आत्मा तुम्हें तो मत ज्ञान दियो तुम्हारी कथा मो मुख रख सब महिमा गौरव तुम पाओ जीसु को बहुमूल्य नाम प्रार्थना मांगो पिता आमेन 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 आमेन। एडी 16 एक पद हितोपदेश गीत संहिता द्वारा आमे कोन प्रार्थना केमिति करबा शिखि परिबा हितोपदेश रे आमे ज्ञान शिखि परिबा केमिति चालिबार अछि आम समाज रे केमिति चालिबार अछि मंडली रे केमिति चालिबार अछि घर परिवार भितरे केमिति आमे चालिबार अछि संग साथी मानक मध्य रे केमिति चालिबार अछि राजा मानक मध्य रे बड़ बड़ अधिपति मानक मध्य रे भी केमिति आमे रहिबार अछि सबु विषय हितोपदेश रे लिखाय छै हित उपदेश हित प्लस उपदेश हितोपदेश भल उपदेश हां गुड उपदेश गरे गुड न्यूज परी मा हमको गुड एडवाइस देउछंती परमेश्वर तांकर दासंग सलमन राजा को एते ज्ञान रे परिपूर्ण करछंती ज्ञान रो कथा सबु एते लिखाय छै फर्स्ट पद अंतःकरण रो कल्पना मनुष्यर अठे नहीं कि अंतःकरण कल्पना कौन कौन आमे भाबुछु मनुष्य मनुष्य एक जानी थाए मु कौन भाबुछि मु कौन प्लान्स करूछि बेले जोटा मु जानिबी मो पाखरे केतबा जानि परिबेनी से मनुष्य अटे को मनुष्य कौन भाबुछि कौन कहिछि परमेश्वर जानछन्ती से मनुष्य जानछन्ती इवन तार माँ बापा भी जान नथिबे तार स्वामी हो स्त्री हो तांगर पिला माने भी गर्भजात पिला माने भी जानि परिबे नाही मतलब अंतःकरण कल्पना सबु मनुष्य अटे अबे आमे मनुष्य माने केते केते प्लान्स करितो केते केते भाबितो इमिति हेले भल सेमिति हेले भल सबु मात्र मात्र बेले बट बेले गुटे कंडीशन अछि कोन जीवहार उत्तर सदा प्रभुंको तारो हुए जीवहार उत्तर आमे को भाबितो गुटे मुखर आसे जोटा सेटा प्रभुंको तारो आसे प्रभुंको तारो हबो बे केबे आमे केते प्लान्स केते जनकर बे माइंड ए बे बॉडी ए प्रेजेंट थिबो माइंड मात्र को 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 जगह को जाई परिबो ना नहीं आमे एटी अछु मात्र आमे ए जगह रे अछु आम भावना को जे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सबु देश परदेश सबु बुली के आसी परिबो ना नहीं आसी परिबो आमे माइंड को सब कंट्रोल करि परिबानी से मनुष्य रे आम कल्पना सब आमे भाबिता मात्र जीवहारे जोटा आसीबो आंसर ता प्रभुंको तारो हुए सेटा एक हबो केते जन भाबंती मात्र सेला हबोनी एका मात्र सेला जोटा हमें प्लान्स कर खराब प्लान्स भी मनुष्यर आसीबो मात्र से सबु कोन मनुष्य ता कंट्रोल रखि परिबो आमे आमे कंट्रोल करि परिबा हमर प्लान्स को हमर आइडियाज को से प्लान्स कोन खराब हेले हमर बुद्धि कोन देखा जीवो जदि भलो आमे प्लान करिछु हमर बुद्धि कोन देखा जीवो भलो प्लान्स करिछु सेरा सक्सेस हबो खराब प्लान्स करिछु बेले सेरा रिटर्न आम ऊपर के आसीबो केबे भी आमे खराब प्लान करिबानी खराब कल्पना करिबानी खराब वे रे थिंक करिबानी भलो भाबरे थिंक करिबा आ जीवहारे जो कथा आसुची सेरा प्रभुंको तारो हुए परमेश्वर गोठारो सेना आसीबो आमे भाबिबो केते केते भाबी परिबा मात्र मुखरो जोटा आसीबो सेला प्रभुंको तारो हबो ताबरे मनुष्यर समस्त गति अपना दृष्टि रे निर्मल नै कि आमे कोन करूछु कोन भाबुछु से सबु आम दृष्टि रे ठीक किए कोन कोन भाबिले भी को प्लान्स करले भी ता दृष्टि रे सेला कोन ठीक लागे आम दृष्टि से ठीक ना नै आम जदि भूल काम करले भी आमे भाब मु ठीक रे चलछि कि हमको अनुयोग कला समय रे हमको राग आसुछि क्रोध आसुछि सेबे जना पड़ि जीवो बे खराब बुद्धि रे चलबा लोक भी किए जदि अनुयोग करिवो जदि से संशोधन करिवनी ताको राग आसुछि बे तार मेंटालिटी सेमिति बे से खराब बुद्धि हेले ताको लागुछि कि मु ठीक अछि नै कि बुद्धिमान लोक कौन करिवो अनुयोग को संशोधन को नेबो ना मते इमिति कहि छन्दे मु बले मु करूछि ठीक ना बोल
केते जन कौन आम भल रास्ता चलले भी भल भाविकी चलले भी केते जन कौन आम पॉइंट आउट करती ईर्षा हेके सेटा अलग कथा आम जानवर अच्छे किए जदि आमको अनुयोग कर ठीक रे चलुची ना ठीक रे नहीं आम निज को निजे से चेक कर जदि आम ठीक रे चलुबू केते जन आमको भूल बेले कहे आम से जानी पारिबुन बेले असुविधा से भूल रास्ता बेले भूल उपदेश को आम जदि धरीदेवा आमको एक निज को क्षति हम मात्र मनुष्य समस्त गति अपना दृष्टि निर्मल आम दृष्टि से निर्मल बे ठीक मात्र सदा प्रभु आत्मा मान को तौलती प्रभु को दृष्टि केमिति जदि किए आमको अनुयोग कर ए मते इमिति कहूची सबु बेले मते पॉइंट आउट करथिबो सबु बेले मोर दोष को मो भूल को कारुथिबो आमे ताकू रिजेक्ट करि परिबा मात्र परमेश्वर आत्मा माननकु तौलंती हां आमे को केमिति चालुचु केमिति भाबुचु केमिति काम करूचु ने कि के जानि नथिबे आमे एका से कि बेड रे सोइथिबा न एमिति बसी कि भाबिथिबा पाखरे थिबा लोक भी जानि नथिबो मात्र प्रभु जानी आत्मा मान को तौलती से प्रभु को दृष्टि रे मु ठीक अच्छी ना नहीं प्रभु को दृष्टि रे मु निर्मल अच्छी ना नहीं मु जो पथरे चलुची से पथ तुम्हें निज भाव मु ठीक बेले भावा नहीं समस्त दृष्टि रे भी न देखिए भी प्रभु को दृष्टि रे से ठीक नहीं नहीं आत्मा मान को तौलिबा परमेश्वर सेबे आमर सबु विषय देखिबे देखला समय प्रभु को दृष्टि आम निर्मल अच्छु कि नहीं से तो जीशु क्रिस्त ऊपर मरीछन सतरे आम मनुष्य माने आम दुर्बल विषय बहुत अच्छी कहार नाई बे मोर भी नाही बे मु कहबिनी मात्र आमे ताको कोन प्रभु को हाथ रे देबार अछि प्रभु तुम रक्त द्वारा से जगह में शुचि कर पवित्र कर दाऊद राजा कहिछन ना अपना भ्रांति किए बुझी पाए अपना भ्रांति किए बुझी पाए सतरे अन्य मानकर भूल जाको आम पॉइंट आउट करवा इजी निजर भूल को जानिबा बहुत कष्ट निजर भूल को जानी पारिबे नहीं बहुत लोग अन्य मानकर भूल समस्त जानी देबे मात्र अन्य मानकर नहीं किए निजर भूल को जानिबो परमेश्वर को पाखरे ताको सुधारिबो से एक ज्ञानवान लोक से आमे परमेश्वर को दृष्टि निर्मल हेतिबार अछि सदा प्रभु को तुम्हार कार्य समर्पण कर जो भी आमर काम से काम प्रभु को पाखरे समर्पण करिवार अछि तहिरे तुम्हार संकल्प स्थिरीकृत हेबो मैरिज हो चाकरी हो जो भी हमें काम घर बांधुछु जो भी हमें काम करूछु फर्स्ट हमें प्रभु का हस्त समर्पण कर देबार अछि प्रभु प्रार्थना बिना तुम्हें जोटा भी स्टार्ट करिवो सेटा सक्सेस हेई पारि सक्सेस होला पर लागिले भी एंडिंग भलो के हेई पारिबा प्रभु को हस्त समर्पण कर देबो प्रभु ए कार्य तुम हस्त समर्पण करछो प्रभु आमे एमिति भाबुछु मात्र तुमर इच्छा अनुसार तुम्हें चला आर आवश्यकता सब पूर्ण करबे आमे लगे प्रभु को दे देबा प्रभु कौन करबे तुमर संकल्प सेबे आमे को प्लान्स करूछु को संकल्प करूछु से सबु को आशीर्वाद करबे नले आम निजे इच्छा रे करबा बेले हमको गर्व आसी जाए आमे प्रभु को जदि देबानी प्रार्थना रे स्टार्ट करबानी तक हमको कोन टिके टिके हो हमर सबु सक्सेस हो गर्व आसी जीवो से काम कंप्लीट होबनी स्टार्टिंग मात्र होबो कंप्लीट मात्र हेई पारिबा स्टार्टिंग रे टू एंडिंग भलो एंडिंग हेबार अछि एंडिंग और बढ़िया हेबार अछि से भी केबे आमे प्रार्थना रे जोटा भी स्टार्ट करबा तब एंडिंग प्रभु भलो के करिवे फोर्थ पॉइंट सदा प्रभु प्रत्येक विषय को तहिर निज उद्देश्य साधन निमंते करि अछंती दुष्ट को ही दुर्दिन निमंते सदा प्रभु कोन प्रत्येक विषय को गोटे उद्देश्य रे साधन करि अछंती प्रत्येक विषय को आम स्टार्टिंग रे देखिबा प्रत्येक विषय में गोटे गोटे आइटम के गोटे उद्देश्य प्रभु करिछंती आम गोटे घर बांधुछु गोटे उद्देश्य ना नहीं आम से घरे रहिबो ना से घर भड़ा को देबो गोटे उद्देश्य प्लान थिबो ना
सेमिति प्लान करके आमे बांधिबो इबे आम जीवन रे भी कोन भी घटुछि ना परमेश्वर गोटे प्लान अछि आमे कोन इमिति काहे होछि प्रभु इमिति काहे मो जीवन रे होछि भल हैला समय रे धन्यवाद देबुनु कष्ट आसिया समय रे मात्र आमे क्वेश्चंस मागिबो पछार काहे किमिति होउनी मो जीवन रे मो चाकरी पे प्रार्थना करछि चाकरी काहे के आसुनी मते एटा दरकार अछि पैसा दरकार अछि प्रार्थना करछि काहे के आसुनी मो जीवन रे ए रोग काहे के आसिला मो जीवन रे कष्ट काहे के आसिला सबु लेखा अछि ना प्रत्येक विषय को तहिर निज उद्देश्य साधन निमंते करी अछंती रोग आसीछि सेरा भी गोटे परमेश्वर गोटे उद्देश्य अछि इबे समस्या आसुछि परिस्थिति कोन उल्टा परिस्थिति आसुछि सबु पे गोटे उद्देश्य अछि इबे आमे देखिबानी कि देखंतो स्टार्टिंग रो सबु पे मु कहिबिनी कि कोन भूल थिबो सेति पई आसीछि सेमिति नै आमे समस्त भूल अछि किए भी परमेश्वर दृष्टि रे परफेक्ट नाही किए भी नाही केते बड़ प्रचारक हो केते बड़ दास हो केते वर्षटू क्रिश्चियन हेता मात्र आमे प्रभु को दृष्टि रे ठीक न हो मात्र हेले भी प्रभु हमको प्रेम करिकी हमको सज्जारी के आसुचंती गुटे गुटे विषय परिस्थिति काहे के आसुची बेले तांकर गुटे उद्देश्य अनुसार जोसेफ भल पिला थिले ना जाकोबंकर केते पिला माने थिले समस्त जोसेफ बहुत भल थिले हां जाकोब बहुत प्रेम करथिले हेले भी तांको जीवन रे इमिति परिस्थिति आसिला निज भाई माने ताको बिक्री कले ईसाई की ताको अन्य देश गले से ताको लागुची कि उल्टा पूरा मो जीवन रे काहे आसीची मते काहे कि मते आसीची क्वेश्चन पछालीची कोठी भी पछालीनी एटा भी परमेश्वर को गुटे उद्देश्य अछि तांको जीवन रे परमेश्वर को गुटे उद्देश्य अछि हां मिस्र देश रे गुटे अन्य देश रे ताको प्रधानमंत्री करबा पे परमेश्वर गुटे प्लान करिसंती से उद्देश्य अनुसार तांको इमिति करिसंती से पीरियड ऑफ टाइम ताको कष्ट लागि पारे मात्र प्रभु को गुटे उद्देश्य अछि हम जीवन रे भी कोन आसुची बेले आमे भाबिबार अछि सबु प्रभु करिसंती प्रभु तुमको धन्यवाद सेटा कंप्लीट कार्य हैला पर्यंत आमे चुपचाप हेकी रहिबार अछि काहे कि आम जीवन रे गुटे उद्देश्य प्लान करिसंती प्रभु हमको आह्वान करिसंती ना जन जन को समस्त आह्वान गुटे प्रकार नाही जन जन को गुटे गुटे प्रकार प्रभु आह्वान करिसंती से उद्देश्य गुटे उद्देश्य अनुसार प्रभु हमको बाछिसंती भाबिबेनी कि हमको सडन में आमे आसी जाइछु ना किए भी आमे प्रभु को पाखरे आमे केते जन होछु से किए भी सडन आसी नाहंती प्रभु हमको मनोनीत करिसंती प्रभु हमको आकर्षण करिसंती गुटे उद्देश्य रे प्रभु हमको डाकिसंती से उद्देश्य सफलीकृत हेबा पे टिके टाइम लागिबो गुटे आमे बीज बुनिबो गच्छ हे कि फल हेबा पे गुटे टाइम लागिबो ना नै केतेला संगे संगे गच्छ हे जिवो फल आस जिवो केतेला टिके लेट होछि बड्ड गच्छ होछि सेबे बेसी फल आसीबो सान सान गच्छ रे टिके टिके फल आसिला पर से मरि जिवो सबु पे अछि संगे संगे गच्छ उठिके फल आसुछि बेले टिके फल आसीबो गच्छ बड्ड गच्छ हे उठुछि बेले टाइम लागुछि मतलब बेसी फल आसीबो सबु वर्ष फल आसुथिबा एका सेमिति सेटा हमें भाबिबार अछि प्रभु कोन पे ए रोग आनिछंदे समस्या मो जीवन आनिछंदे ए कष्ट ए दुख मो जीवन आनिछंदे कोन पे गुटे उद्देश्य तांकर अछि ए कष्ट पर मते लागुछि मात्र सेरा आनंद रे परिपूर्ण कर देबे परिवर्तन कर देबे आयुबंक जीवन रे भी गुटे उद्देश्य प्रभुंकर अछि कोन पे आमे क्वेश्चन पछारिबार अधिकार हमको नाही कुंभकार को माटी कोन मिट्टी कुंभकार को क्वेश्चन पछारिबो काहे कि मते इमिति तुमे बनेइछो काहे कि मते सेमिति बनेइछो कहिबो कि ना केमिति तांका हस्त रे कुंभकार हस्त रे माटी अछि जदि पात्र कला समय रे जे भांगी जीवो कुंभकार किछि टेंशन हबो नाही ताको धरिबो आउ गुटे नुआ वेरे ताको पूरा सुंदर भाबरे करि देबो काहे कि ता हस्त रे सबु अछि सेति पय आमे कोन निराश हताश केबे हेबार नाही कोन पय इमिति हसुछि बेले आमे क्वेश्चन पछारिबार नाही एटा गुटे उद्देश्य जे प्रभु मते देइछंती
ଭଲ ଭଲ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଟା ଲାଗିବ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖରାପ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଏକା। ସେ ଖରାପରେ ଏକା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯୋଉଟା ତୁମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ମ୍ୟାରେଜ ହଉ ବର୍ଥଡେ ହଉ, ଏମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭିତରେ ସାନ ଗିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ନଥିବ, ସେ ଗିଫ୍ଟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ, ର୍ୟାପ୍ କରିକି ତୁମେ ଦେବ। କିଏ ଭାବିବେ କି ଏତେ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କଣ ମାମୁଲି 10 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ ଥିଲେ ବି ବାହାରେ ମତେ ଦେଖିଲା ସମୟରେ ଏତେ ବଢିଆ ଅଛି ବୋଲି ଦୁଷିଥିବ, ଭିତରେ ମାତ୍ର କେମିତି ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର କୋ ଗାଡି ଆସୁଥିବ, ଢଙ୍ଗ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଗାଡିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଳା କଳା ହେଇକି ଏମିତି ର୍ୟାପ୍ କରିକି ଫୋପାଡ଼ିଥିବ ପ୍ୟାକେଟ୍ସ, ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିବ। ବାହାରେ କଣ ଦେଖୁଛି ପୁରା କଳା କଳା ହେଇକି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଢଙ୍ଗ 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 ଗାଡି ଆସିଛି, ସେ କଣ ସେ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା ଭାବିବ ଆମେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସେମିତି ଏକା ଥିବ, ଭିତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଥିବ, ବାହାରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଦୁଷୁ ନଥିବ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କଣ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖିବୁ, ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି, କେତେ କଲରଫୁଲ ହେଇଛି, କେତେ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ଭାବିବୁ। ସେ ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ଗିଫ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଦିଅନ୍ତି ବାହାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିବ। କାହିଁକି? ଶୈତାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଢିଆ ଥିବ, ତା ଉପରେ ଥିବ। ଖରାପ ଥିବା ଉପରେ ଶୈତାନ ବି ଏଇଟା କଣ ଅଛି, ହଁ ହଉ ଥାଉ। ଏବେ ରୋଗ ଆସିବ, ଆମେ କାନ୍ଦୁଥିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଜୋସେଫ ବି ତା ଜୀବନରେ କେତେ କାନ୍ଦିଥିବ ନା, ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ ନା ତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ଶୈତାନ କଣ ଭାବିବ, ତୁ ବଢିଆ ପିଲା ହେଇଛୁ ନା, ଦେଖ ଏବେ କାନ୍ଦିକି ବସେ, ଏମିତି କରିବ। ମାତ୍ର ତାର ଅନ୍ତର କଣ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଛାଡିନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିନି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲା। କୋଉ କାମ ଦେଲେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ତିମରେ କଣ ଫଳ ଆସିଲା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ସମୟରେ ଶୈତାନ ପୁରା ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ କଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳୀକୃତ ହେଲା ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ମୋଶାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳୀକୃତ କଲା ସମୟରେ ମୋଶା କେମିତି କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ନାହିଁ, 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଜଣଙ୍କୁ ମୋଶା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେଟା ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଯୋଉଟା ବି ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ଆନନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାହିଁକି ନିରାଶ ହତାଶ ହେବାନି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏରା ସବୁ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଶୈତାନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କୋଉ ବି ଶୈତାନ ଆମ ବାଳକୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତକୃତ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ନଦେଲେ ଶୈତାନ ଆମକୁ କେମିତି ଛୁଇଁ ପାରିବ? ଶୈତାନ ବିଲକୁଲ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅଛୁ ବେଲେ ଶୈତାନ ଆମକୁ କେବେ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏକ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତହିଁର ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ହିଁ ଦୁର୍ଦିନ ନିମନ୍ତେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଏକା କରିଛନ୍ତି, କଣ? ଦୁର୍ଦିନ ନିମନ୍ତେ। ଶୈତାନକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଏକା କରିଛନ୍ତି, ତାର ବି ତା ଟାଇମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକା ହେଇଛି। 5 ପଦରେ ଅଛି, ମନରେ ଗର୍ବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣିତ। ମନରେ ଗର୍ବୀ, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଥିବ, ସେଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୁସିଫର ବି ଅଛି ନା, ଏବେ ଶୈତାନ ଆମେ କହୁଛୁ କାହାକୁ? ଲୁସିଫରକୁ ନା। ଲୁସିଫର କଣ? ଦେବତା ଦୂତ ହେଇକି ଥିଲେ ନା, କେତେ ବଢିଆ ତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲିଡର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଲୁସିଫରକୁ ଆରାଧନାରେ ଲିଡର କରିଥିଲେ, ବଢିଆ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଲିଡ କରୁଥିଲା, ଗାଇଡ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବଢିଆ ଆରାଧନା କରିବା ଦୂତ ସେ ଶୈତାନ ବୋଲି କେମିତି ହେଇଯାଇଛି? ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଥିଲା। ଜିସାୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି,
14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୁସିଫର କେମିତି ବଡି ପାର୍ଟସ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସେ ଏମିତି ହଲେଇବ, ହାତ ହଲେଇଲେ, ବେକ ହଲେଇଲେ, ମୁଣ୍ଡ ପାଦ ଏମିତି ହଲେଇଲେ ଏକା ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ଆସିବ। ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଢିଆ ମ୍ୟୁଜିକ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଡର କରିଥିଲେ ଲୁସିଫରକୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଦୂତ ମାନେ। ତା ଉପରେ ଲୁସିଫର ଅଛି ଲିଡର ନା, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ ଟା ଏମିତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଭାବିଲା, କାହାକୁ କହିନି, ମନରେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଲିଡ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଢିଆ ଆରାଧନା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ଦୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେ ମନରେ ଭାବିଲା, ଗର୍ବ କଲା ତାକୁ ନିଜକୁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆରାଧନା କରିବା ଲୋକ ବିଶେଷ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଶୈତାନ କୋଉଠି ଟିକେ ବି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଆସିବ, କାହିଁକି ଶୈତାନ ଆରାଧନା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ ବେଲେ, ଆରାଧନା ଜାଗାକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଲୁସିଫରକୁ ସେଇଠୁ କେବେ ସେ ମନରେ ଭାବିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଠୁ ତାକୁ ପାତାଳରେ ପକେଇଦେଲେ। ସେ ଏବେ ଆରାଧନା ଲିଡିଂ କରିବା ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ଗର୍ବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆରାଧନା କରୁଛୁ, କାହାକୁ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆମକୁ କିଛି ଆସୁ ବୋଲି, ପ୍ରଶଂସା ଆସୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ବି ଆମ ମନରେ ଥିବାର ନାହିଁ। ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମହିମା ତୁମକୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଲୁସିଫର ମନରେ ଭାବିଥିଲା, ମନରେ ଗର୍ବ ହେବା, ଗର୍ବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂରଠୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ଭିତରେ ମନରେ କଣ ଗର୍ବ ଭାବୁଥିବେ, ସେଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ କେବେ ବି। ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉଟା ବି ଟିକେ ଅଛି ବେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଗର୍ବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, ସେଇଟା କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆମର ସ୍ଥିତି ଗତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି। କେବେ ବି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେବାର ଅଛି। ଆମ ପରିବାର ଦ୍ଵାରା, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ କେତେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା, ପରମେଶ୍ୱର ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ଆମ ମନରେ ଗର୍ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣିତ। ଖାଲି ଆରାଧନା କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆରାଧନା ଜାଗାକୁ ଶୈତାନର ସେ ଦୂତ ଲୁସିଫର ଜାଗାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ, ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ପରି କିଏ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବ, ମୋ ପରି କିଏ ଅଛି କି? ଯୁବା ପିଲାମାନେ ହଉ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ, ଆମର ସବୁ ପରିବାର ଭଲ କି ହଉ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଯଦି ଭଲ କି ଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ କି ଥିବେ, ତହିଁଟା ଦେଖିକି ବି ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଘର, ଗାଡି, ସମ୍ପତ୍ତି କାହାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖି ଗର୍ବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ମନର ଗର୍ବ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଘୃଣା କରିବେ, ସେମିତି ବିଷୟ କାହିଁକି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା? ଝିରମିୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ପ୍ରିୟ ବା ବଳବାନ ଆପଣ ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣ ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। ଆମେ 23-24
ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏହି ସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପନା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଦର୍ପ ନ କରୁ। ବଳବାନ ଆପନା ବଳରେ ଦର୍ପ ନ କରୁ, ଯଦି ବଳ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ମନି ପାୱାର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହିବି, ଏମିତି ଚିଟକି ମାରିଲେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଦର୍ପ କରିବାର ନାହିଁ। ଧନବାନ ଆପନା ଧନରେ ଦର୍ପ ନ କର, ଧନବାନ ଲୋକ ଧନ ବେଶୀ ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ପ ନ କର, ମାତ୍ର କୋ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ କେବେ ବି ଗର୍ବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ନେବୁକଦନେଜର ରାଜା ଏତେ ବଡ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ନା, ଦାନିଏଲ ସମୟରେ ନେବୁକଦନେଜର ଏତେ ବଢିଆ ରାଜ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବଢିଆ, ମାତ୍ର ଗର୍ବ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା, ଜନ୍ତୁ ପରି ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ତୋଳିଦେଲେ ରାଜଭବନର। ଏତେ ଗର୍ବ ଆସୁ ଆସୁ ବିନାଶ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଗର୍ବ ଆସିଛି, ବିନାଶ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆମେ କୋ ବିଷୟରେ ବି ଗର୍ବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଚିହ୍ନିଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ପ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସବୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କୁ ଏକା। ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ ବୋଲି ବି ଆମେ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ମନରେ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ରଖିବାନି। ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ବି ଗର୍ବ, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ହଉ, ସାନ ପିଲାମାନେ ହଉ, ଏଜ ଲୋକମାନେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଟିକେ ଗର୍ବ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା। କେବେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି, ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହିବ। ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ବି, ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ବୀ ହେଇଗଲେ, ଧରାଧରି ହେଲେ ବି ଅଦଣ୍ଡିତ ନ ହେବେ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କେବେ ବି କରିବାନି। ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ସେହିପରି ହେ ଯୁବକ ମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। କେତେବେଳେ ଯୁବକ ମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ଗର୍ବ ଆସିବା ସହଜ, ସେ ଯିବା ସମୟରେ ମନ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚଞ୍ଚଳ ହବ। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସେହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ପରସ୍ପର ନମ୍ରତା ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର, ନମ୍ରତା ପରସ୍ପରକୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବ, ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ନମ୍ରତା ଭାବରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି, ତାର ବାଳ ଏମିତି ଅଛି, ତାର ଡ୍ରେସ ଏମିତି ଅଛି, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ଭଲ ତାଳି ମାରିବା ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଢିଆ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିବି। କେତେ ଜଣଙ୍କର କେମିତି ମନ ଥିବ ନା, ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଘୃଣା କରିବେ, ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଭାବିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ କଣ, ଗର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଘୃଣା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରି, ଗର୍ବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି, ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି। ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ବୀ କେବେ ଗର୍ବ ହେବାର ନାହିଁ, ଗର୍ବ ବିନାଶ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯିବ। ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବା। କେତେ ବଡ ପାଠ ଆସୁ, କେତେ ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ଥାଉ, ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ନମ୍ରତା ଭାବରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିବା।
ଗର୍ବ ଶୈତାନର ଲକ୍ଷଣ। ଶୈତାନର ବିଷୟକୁ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାନି। ଶୈତାନ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ବି ରିଲେସନ ରଖିବାନି। ଗର୍ବ ଆମ ଭିତରେ ନଥା। ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ହିଁ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହେବ। ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ବି ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ନହେବ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କେବେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କେବେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେବେ ଆମେ ନମ୍ର ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିକି ପଠାନ୍ତି। ପାଉଲ ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, କେତେ ବଢିଆ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ରୋମିଓ ପତ୍ରକୁ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ର। ଫିଲିପି ମଣ୍ଡଳୀକ, ଗଲତୀ ମଣ୍ଡଳୀକ, ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀକ, କରନ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳୀକ, ତେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀକ, ସବୁକୁ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ଛୁଇଁଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 କରନ୍ତୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 3 ଥର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଥିଲା। 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଧରିଲେ, ରୁମାଲ ଧରିଲେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି। ସେମିତି ଲୋକ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ଧରିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା? ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଟା କଣ୍ଟା ପରି ତାଙ୍କୁ ଚୁବଉଛି, କାଟୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପେନ୍ ହଉଛି। ଏପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ରହିଥିବା ହେବାରୁ ତାଙ୍କେ ଗର୍ବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପରି କଣ ରଖିଛନ୍ତି ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ନମ୍ର ହେଇଯିବା। କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ବେଳେ? ଆମ ନମ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଗର୍ବ ଆସିଯିବ, ହାତ ଧରାଧରି ହେଲେ ହିଁ ସେ ଅଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ବି ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ, କ୍ଷମା ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ଗର୍ବିତ ନ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏକା ଜାଣିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ। ଆମେ କଣ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଆରାମରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ। ପାଉଲ ବି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ, ଗର୍ବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ ହେବା। ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଚୁବଉଛି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ନମ୍ର ହେଇଯିବା। 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ସେ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହିছে ମୋ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତେ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ଏକା ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ନା ଆମ୍ବର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ବର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭାବିଛ ନା? ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ଏବେ ଆମ୍ବର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା, ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ। ଅହଙ୍କାରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂରଠୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଘୃଣା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର ହେବାନି। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣ ବି କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। କିଏ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରେ, ତା ସାମ୍ନାରେ ନ କହିଲେ ବି ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ରଖିବାନି। ମନରେ ମତେ ସେ ଏମିତି କହୁଛି, ସେମିତି ରଖିବାନି। କହୁ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏକ ନା, ମୋର କି ଏତେ ଅଛି କି? ସେ କହିଛି ସତ ଏକା କହୁଛି। ଆମେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ତାପରେ 6 ପଦ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ,
ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ଦୟା ଜୀବନ ଯଦି ଆମକୁ ଥିବ, କାହା ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇବା, ଆଉ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଥିବ, ଆମର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେବ। କଠିନ ଲୋକମାନଙ୍କର କାହିଁକି କଠିନତା ଥିବ ବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏକା କରିବୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକା କରିବୁନୁ, କ୍ଷମା ଏକା ମାଗିବୁନୁ। ଦୟା ଥିଲେ କଣ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଛି। ଦୟା ଆସିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲେ ନା, ସୁସ୍ଥ କଲେ ନା। ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦୟା ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁ ମାଗୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ବି ଦୟା ମନ ଥିବ ବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୟା ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଦୟା ଅଛି, ଆମେ ସେ ଦୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୟା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଉ ସତ୍ୟତାରେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିବୁ, ତାହିରେ ଆମର ପାପର କ୍ଷମା ଅଛି। ମିଛ ଜୀବନ, କପଟି ଜୀବନ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ମିଛ ଜୀବନ ଶୈତାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯୋହନ 8:44 ଲେଖା ହେଇଛି, ମିଛ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆସେ। ମିଛ ଜୀବନ ଆମେ ରଖିବାନି। କପଟି ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଖରାପ କାମକୁ, କୁକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ। ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆରମ୍ଭ। ସମସ୍ତେ ସେଟା ଧରନ୍ତି, ସତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଭୟ ହେଲେ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଖରାପ କାମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି, ଖରାପ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। କେବେ ଆମେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଖରାପ କାମ ଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଭୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜଗତକୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଖରାପ କାମକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। 7 ପଦ ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକର ହେଲେ ସେ ତାହାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାହା ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଗତି, ଆମେ ମାନେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ବାସ କରିପାରିବା? ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଥିଲେ ପାଖରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବା? କାହାର ବି ଶତ୍ରୁ ଥିବେ, ବିରୋଧୀ ଥିବେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କି? ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଆଟାକ୍ସ, ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର। ମାତ୍ର ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ର କରିଦେବେ। ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମିତ୍ର ହେଇଯିବେ। କେମିତି ହେବେ? ଆମର ଗତି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକର ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାଜନକ ହେଲେ, ଆମ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆମର ମିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ତେଲୁଗୁରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆମର ମିତ୍ର କେମିତି ହେବେ? ଆମେ କେବେ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଚ୍ଛାଜନକ ହବ। ସେ ବି କେମିତି, କଣ ଆମେ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମ ରିଲେସନ ଠିକ ଥିବ ବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ନା। ବଡ ଶତ୍ରୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଶୈତାନ। ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି? ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମକୁ ବିରୋଧୀ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ସ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଶତ୍ରୁ କାର ଥିବ ବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁ କଣ କରିବ? ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ବେଶୀ ଈର୍ଷା ହେବେ, ଦ୍ୱେଷ, ଝଗଡା ଝାଟି, ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଆମେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ଠିକ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ ଠିକ ଥିବ, ସେବେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆମକୁ
ମିତ୍ର ହେଇଯିବେ। 8 ପଦ, ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ପ୍ରଚୁର 8 ପଦ, ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଆୟୁର, ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଭଲ। ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିକି ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ଆୟ କରିବା, ଆମେ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ବେଶୀ ପଇସା ଥିବ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜିତ, ତହିଁର କିଛି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ। ତୁମେ ଯୋଉ ପାପ କାମ କରିକି, ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିକି ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଲୁଟିବା, ଅନାଥ ମାନଙ୍କର ଲୁଟିବା ବେଳେ ବିଧବା ମାନେ ତାଙ୍କର କିଏ ସପୋର୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛେ ଆମେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ତାର ସପୋର୍ଟ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାର ସପୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅନାଥ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଅନାଥ ହେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର କିଏ ସପୋର୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି, ଯଦି କାହାର ଲୁଟିକି, ଆମେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି, ଖରାପ ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରିକି, ଯଦି ଖରାପ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିବା ପଇସାକୁ, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ସେଇଟା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ସେଟା କେମିତି ଆସିଛି ସେମିତି ପଳେଇବ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଭଲ। ମାସକୁ 50,000 ଆସିଲେ ବି ଅନ୍ୟାୟରେ ଧାର୍ମିକ କାମ କରିକି, ଖରାପ କାମ ନ କରିକି 5,000 ଆସିବା ବହୁତ ଉତ୍ତମ। 50,000 ଆସିଲେ ବି ସେଟା କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ନାହିଁ, ସେଟା କେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ପଳେଇବ। ଆମେ କୋଉ ସେ ଆୟରେ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ କାମ କରିବା, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଏ ବି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ଭଲ କାମ କରିକି, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆୟ କରିବା, ଅର୍ଜନ କରିବା, ସେଟା ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି, କଷ୍ଟ କରିକି ସେଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସିଲେ ବି ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ କିଛି ବି ସେଭିଂ ହବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଜୀବନରେ କମ ଆସିବ, ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା କାହିଁକି? ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି 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 ତାକୁ ବଢେଇବେ। ମାତ୍ର ଖରାପ କାମ କରିକି ଆମେ ବେଶୀ ଅଛି ମୋର ଦେଖେଇବା, ସେ ସବୁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାରେ କାହାକୁ ନ ଲୁଟିକି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ଅର୍ଜନ କରିବା, ତହିଁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପନା ପଥ ବିଷୟ କଳ୍ପନା କରେ। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପନା ପଥ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ପ୍ଲାନ୍ସ କରିବ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗତି ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କେତେ ପ୍ଲାନ୍ସ କରୁ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏକା ସଫଳ ହବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗତି ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଚାଲିବା, କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହବନି, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହବ। ସେମିତି ହେଲେ ଏକା ଭଲ। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ସ କରୁ, ନା ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ସ କରିଛି, ଏମିତି ହେବାର ଅଛି, କେବେ ବି ଜିଦ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ରାଜାର ଅଷ୍ଟରେ ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ରାଜାର ଅଷ୍ଟରେ ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ତାହାର ମୁଖ ବିଚାରରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ। ରାଜାର ଅଷ୍ଟରେ ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବେଳେ, ରାଜାର ଅଷ୍ଟରେ ମୁଖରେ ଏମିତି ବାକ୍ୟ, ରାଜା ମାନେ କଣ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ହବ ନା ନାହିଁ, କେମିତି କହିଲେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ତାହାର ମୁଖ ବିଚାରରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ମାନେ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ବିଚାର କରିବେ। ନାଇଁ କି ଆମ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ବି ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ, ମିଥ୍ୟାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ସତ୍ୟ, କାହାର କେମିତି, କେତେ ଜଣ କେତେ ପ୍ରକାର ବାହାରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭିତରେ କଣ ହଉଛି, ସତ୍ୟ କଣ ମିଛ କଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଜା ସତ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟାନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଥାର୍ଥ ବିଷା
ଓ ଦଣ୍ଡୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ରାଇଟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁ ଠିକ ଥିବାର ଅଛି। ଅନରାଇଟିୟସ୍ ନାହିଁ, ରାଇଟରେ କରେକ୍ଟ ଥିବାର ଅଛି। ଭୁଲ ଭାବରେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯୋ ବିଶା ଓ ଦଣ୍ଡୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଓ ଥଳିରେ ଥିବା ବଟକଟା ସବୁ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ। ଥଳିରେ ଥିବା ବଟକଟା ସବୁ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ବେଳେ ବଟକଟା 500 ଗ୍ରାମ ହବ, କେଜି ହବ, 250 ଗ୍ରାମ ହବ, ସେ ସବୁ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ। ବେ ସବୁ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରେକ୍ଟରେ କରିବେ, ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ରାଇଟ ଠିକ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସବୁ କାମ ଠିକ। ଆମେ ଭାବିବାନି କି ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବେ। ସେ ତାପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କି ସେବେ ଆମେ ଭାବିପାରୁ ହଁ ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ଠିକ ହେଲା, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ କେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ବି ଦେଖୁଛୁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ବି ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଯୋଉଟା ଠିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ମିଛ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ବୁଲେଇବେ ନାହିଁ। କୁକର୍ମ କରିବାର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ ନାଇଁ କି? ରାଜା ମାନେ କୁକର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବେ କି? ଏଲେ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାଜା ପୋଷ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମନେ ତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କୁକର୍ମ କରିବା ହେତୁ ରାଜା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସଭାଜନକ ନଥିବ କୁକର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ। କୁକର୍ମ କରିବାର ରାଜା ମାନଙ୍କର ଘୃଣା ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକତାର ସିଂହାସନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। କିଏ ଧାର୍ମିକତାରେ କାଟିଲେ? ଦାଉଦ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥା ଠିକ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ହେଇକି ବ୍ଲେସିଂ ପାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ସାଉଲ, ମାତ୍ର କୁକର୍ମ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଶାଶ୍ୱତ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସେ, ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଜି 7 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ପ୍ରଭୁ ମିତ୍ର କରାଇଦେବେ। ଅନ୍ୟାୟରେ କିଛି ଅର୍ଜନ କରିବାନି, ସବୁ ନ୍ୟାୟରେ। ଯୋଉଟା ବି ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିବା, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟରେ କେତେ ଅଧିକ ଆମର ଆସିଲେ ବି ସେ ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ, ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ, କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ତହିଁରେ ବ୍ଲେସିଂ ଥିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାହାକୁ ଠକିକି ତମେ ଅର୍ଜନ କରିଦେବା, କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିକି, କାହାକୁ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ, ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କାମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆମେ ଠକିକି ନେବା ବୋଲି କେବେ ଭାବିବା, ଟଙ୍କାଟି ବି ଆମର ସେଟା ବ୍ଲେସିଂ ନଥିବ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟରେ ସବୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ଲାନ୍ସ କଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସେକା ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ରାଜା ମାନେ ମିଥ୍ୟାରେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ସତ୍ୟାନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଠିକ ଥିବ। ତେବେ ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।